کہ اے دنیا کے اندر قربانی دینے والے لوگوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگوں سن لو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے قربانی کرنے والے لوگوں، تمہاری جانور کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، نہ ہی اس جانور کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو وہ چیز تقوی ہے۔ اے لوگوں سن لو، تمہاری جانوروں کی خون کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، نہ ہی تمہارے جانور کی گوشت کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر ڈر کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، تم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے لیے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر اپنے دولت کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، اپنے نفسی خواہشات کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، اپنے جان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ ایک انسان قربانی کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے۔ ہم قربانی سے پہلے اپنی زبان سے یہ کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، ہماری زندگی تو تیری رضا کے لیے ہے، ہماری زندگی تو تیری خوشنودی کے لیے ہے، آخر ہم کہیں تو کیسے کہیں؟ ہماری زندگی حرام خوری میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی جوئے بازی میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی شراب نوشی میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی عیاشی میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی بے نمازی میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی چغل خوری میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی لعن و طعن میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی بدکاری میں کٹ رہی ہے، ہماری زندگی زناکاری میں کٹ رہی ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہم کیسے کہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے؟ ہم چلے ہیں قربانی کرنے، لیکن یہ صفت بھی ہونی چاہیے ایک انسان قربانی سے پہلے ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر چھری کو چلائے، ان ساری کی ساری چیزوں کا خاتمہ کر لے، اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ قربانی ہم سے چاہتی کیا ہے؟ ایک ایسے دور میں اس موضوع کے اوپر گفتگو اشد ضروری ہے، جس دور میں، جس سماج میں اور جس معاشرے میں قربانی کو ایک پیٹرن کے طور پر کیا جاتا ہو، صرف اس لیے قربانی کی جاتی ہو کہ یہ ایک رسم ہے، اور اگر اس رسم کو پورا نہیں کریں گے تو سماج اور معاشرے کے اندر میری ناک کٹ جائے گی۔ اس قربانی کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قربانی جو ہے صرف اور صرف رسم کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ آج یہ قربانی ریاکاری کا مظہر بن چکا ہے۔ اس قربانی کو لوگ ریا اور نمود سے پاک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، جیسے ہی ہمارے سامنے قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کر دینا بس یہی چیز قربانی ہے۔ ہم نے اور آپ نے بچپن سے، جو انسان بچپن میں ہے، جو انسان جوانی کے مرحلے پر ہے، جو انسان ادھیڑ کے مرحلے پر ہے، جو آدمی بڑھاپے کے مرحلے کے اوپر پہنچ چکا ہے، ہر انسان یہی جانتا ہے کہ قربانی بس اسی چیز کا نام ہے کہ جانور کو خریدا جائے اور پھر ذبح کر دیا جائے، بس یہی چیز قربانی ہے، اور اس کے گوشت کو کھا لیا جائے۔ اس چیز کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آپ ایک جانور کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر رہے ہیں، جس طرح آپ ایک جان کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے اس دین کے لیے، اس اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت ہے، اگر ایک آدمی کے اندر غیبت کی صفت ہے، اگر ایک آدمی کے اندر چغل خوری کی صفت ہے، اگر ایک آدمی کے اندر ریاکاری کی صفت ہے، ایک انسان کے اندر حرام خوری کی صفت ہے، تو قربانی دینے سے پہلے اس انسان کو چاہیے کہ ان سارے کے ساری صفات کے اوپر سب سے پہلے چھری کو چلایا جائے۔
ان صفات کے اوپر سب سے پہلے چھری کو چلایا جائے، اس کے بعد کسی جانور کی گردن کے اوپر چھری کو چلایا جائے، صحیح معنوں میں اگر قربانی ہے تو یہی قربانی ہے۔ اگر حقیقت میں اگر کوئی چیز قربانی ہے تو قربانی یہی ہے، اور قربانی ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ ہم جس طرح ایک جان کو قربان کر دیتے ہیں اگر دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اس رب کائنات کی خوشنودی کے لیے، اگر اپنی جان کی قربانی، اگر اپنے مال کی قربانی، اگر وقت کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی یا اپنے پریوار والوں کی قربانی اگر دینی پڑے تو اس رب کائنات کی رضا کے لیے ہم ان ساری کی ساری چیزوں کی قربانی کو بڑی آسانی کے ساتھ پیش کر لے جائیں گے۔ یہ چیز قربانی ہے، اور قربانی کا تقاضا یہی ہے کہ ایک انسان جس طرح جانور کو قربان کرتا ہے اسی طرح اپنی جنسی خواہشات کو، اپنی نفسی خواہشات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے پیچھے کس مقصد کو واضح کیا ہے۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو رکھتے ہیں، جب اس مہینے کے روزے کے پیچھے مقصد کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک آدمی کے اندر، ایک انسان کے اندر، ایک بندہ خدا کے اندر، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی چیز ہے، یہی لبے لباب ہے ایک انسان کی عبادت کا، ایک انسان کے روزے کا یہی لبے لباب ہے کہ روزے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہی چیز قربانی کے اندر بھی ہے، یہی چیز قربانی کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی کو قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آج سب سے پہلے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے تمام کے تمام انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو جگا رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر قربانی دینے والے لوگوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگوں سن لو، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے قربانی کرنے والے لوگوں، تمہاری جانور کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، نہ ہی اس جانور کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو وہ چیز تقوی ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے تو صرف اور صرف تقوی ہے۔ تم جانور کو ذبح تو کر رہے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر للہیت کتنا ہے، تم کتنا اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کر سکتے ہو، اپنی نفسی خواہشات کو قربان کر سکتے ہو۔ بس یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کو سنت قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو سنت قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کے پیچھے ایک شان نزول ہے، اس آیت کریمہ کے پیچھے مفسرین نے ایک شان نزول کو بیان کیا، یعنی کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا کے اندر نہیں ہوئی تھی، اس وقت جب سرزمین عرب کے لوگ، زمانے جاہلیت کے لوگ جب جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے تو اس جانور کے خون کو اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر لیپ دیا کرتے تھے، دیوار کے اوپر پوت دیا کرتے تھے۔ جب اسی چیز کو مسلمانوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، تو ان لوگوں نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل کر دی، اے صحابیوں کی جماعت، اے مسلمانوں، تم جو کام کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس جانور کی خون کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اور خانہ کعبہ کی گناب کے اوپر لگا دیں تو ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اے
ऐ लोगों सुन लो, तुम्हारे जानवरों की खून की जरूरत अल्लाह तबारक व तआला को नहीं है, ना ही तुम्हारे जानवर की गोश्त की जरूरत अल्लाह तबारक व तआला को है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो तुम्हारे दिल के अंदर तकवा कितना है, तुम्हारे दिल के अंदर डर कितना है, तुम्हारे दिल के अंदर इखलास कितना है, तुम कितना अल्लाह तबारक व तआला की इखलास के लिए और उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर अपने दौलत को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हो, अपने नफ्सी ख्वाहिशात को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हो, अपने जान को भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर सकते हो। बस मकसद ये है, कुर्बानी का मकसद ये है कि एक इंसान के अंदर तकवा कितना है। अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि किस नीयत के साथ एक इंसान कुर्बानी कर रहा है, किस नीयत के साथ एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने जानवरों को ज़िबा कर रहा है। बस अल्लाह तबारक व तआला को अगर किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तकवे की जरूरत है। अगर ये बात कह दिया जाए कि अगर हमारे अंदर अगर कोई चीज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तकवा, यही चीज हमारे अंदर नहीं है। हम कुर्बानी जब करने के बारे में तसव्वुर करते हैं तो सबसे पहला ख्याल और सबसे पहला सोच हमारे अंदर अगर आती है तो यही आती है कि तगड़े से तगड़े माल को खरीदा जाए ताकि समाज और मुआशरे के लोग हमें मालदारों में शुमार करें, ताकि 10 आदमियों के सामने मेरा जिक्र अगर हो तो इस बुनियाद पर हो कि उस फलाने ने जो है जानवर को खरीदा तो उस जानवर का दाम इतना है, इतने जो है मोटे ताजे जानवर को खरीद करके अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर ये बात कह दी जाए कि आज कुर्बानी रियाकारी का मजहर बन चुका है तो ये बात गलत नहीं होगी। आज एक इंसान अगर कुर्बानी देता है तो फौरन वो इंसान दूसरों के सामने जाकर के इस बात को वाज़ेह करता है कि मेरे जानवर के अंदर इतना गोश्त निकला। मेरे अजीज साथियों, इस चीज को अगर कोई इंसान किसी के सामने वाज़ेह करता है तो गोया कि वो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहा है। हाँ, जिससे मामला तय किया जाता है, जिससे जानवर को खरीदा जाता है, उसके सामने बयान किया जा सकता है कि जानवर के अंदर इतना निकला है, तुमने इतना पैसा हमसे डिमांड किया है। इस बुनियाद पर किसी के सामने वाज़ेह की जा सकती है, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं ताकि दूसरों के सामने मेरा नाम हो, ताकि दूसरा इंसान ये सोचे कि देखो फलाने ने इतने मोटे ताजे जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह को इस चीज की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ये कुर्बानी रियाकारी का मजहर बनता हुआ जा रहा है, जबकि एक इंसान को सोचना तो ये चाहिए कि कुर्बानी का तकाजा क्या है, कुर्बानी सही मानों में हमसे चाहता क्या है, कुर्बानी देने का मकसद क्या है, कुर्बान करने का मतलब क्या है। मेरे अजीज साथियों, कुर्बानी का वाहिद मकसद ये है कि दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए और जो उसके अंदर गुनाहों के सिफात मौजूद है, गुनाहों के औसाफ मौजूद है, वो गुनाह के औसाफ उसके दिल के अंदर से खत्म हो जाए, उस इंसान के नफ्स से नफ्सी ख्वाहिशात के गले को घोंट दिया जाए। बस इसी चीज का नाम कुर्बानी है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर कुर्बानी के साथ साथ और 2-3 चीजों का तज़किरा किया, और कुर्बानी के साथ इन 2-3 चीजों को वाज़ेह करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जानवरों को कुर्बान करने वाले लोगों ये सिफत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आइए उस आयत करीमा को देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और उन लोगों के चेहरे के ऊपर तमाचा लगा रहा है जो इंसान इस दुनिया वाले इंसानों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर रियाकारी के लिए नमाज को अदा करता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर जो है रियाकारी के लिए अपने माल और दौलतों को अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, और ये आयत करीमा
एक सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब एक आदमी अपनी जानवरों को कुर्बान करने लगे तो उस इंसान को चाहिए कि दुआ के तौर पर इस आयत करीमा को पढ़े और उस इंसान के दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो, उस इंसान के दिल के अंदर ये दाया पैदा हो कि हम इस दुआ को कुर्बानी के वक्त पढ़ रहे हैं। क्या ये सिफत हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी कह दीजिए, ऐ लोगों कह दो कि ये नमाज, मेरी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, मेरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, मेरा जीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, मेरा मरना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन सारी की सारी चीजें एक इंसान जब कुर्बानी करने के लिए तैयार होता है, दुआ के तौर पर इस आयत करीमा को पढ़ करके एक इंसान अपने दिल से ये इकरार करता है कि ये सारी की सारी चीजें हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। गोया कि ये आयत करीमा एक इंसान के दिल के अंदर इखलास को पैदा करता है, लिल्लाहियत को पैदा करता है, अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के तलब के दाये को पैदा करता है जब एक आदमी इस आयत करीमा को पढ़ लेता है। अब जरा इस आयत करीमा के ज़िम्न में अपने दिल के अंदर तसव्वुर करें और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, क्या हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है? अरे हम तो वो है जो नमाज ही नहीं पढ़ते। जो इंसान, जो आदमी नमाज पढ़ता है वो आदमी अपने सीने के ऊपर हाथ रख करके ये तसव्वुर करे, अपने सीने पर हाथ रख करके ये सोचे क्या हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है? क्या हम अपनी नमाज को अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं, अपनी नमाज को अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए पढ़ते हैं? अरे हमारी नमाज के अंदर भी रियाकारी मौजूद है, हमारी नमाज के अंदर भी दिखावा मौजूद है। हम तो वो है जो मेहमान के घर आ जाने पर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ करके फिर वापस चले जाते हैं ताकि मेहमान ये सोच ले कि फला इंसान मेरा जो रिश्तेदार है वो नमाजी है। मेरे अजीज साथियों, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलने वाली इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर अगर चलेगी तो लिल्लाहियत चलेगी, इस्लाम के अंदर अगर चलेगी तो इखलास चलेगी, इस्लाम के अंदर अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ तकवा चलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियत के ऊपर है। तुम किस नियत से नमाज को अदा कर रहे हो, तुम किस बुनियाद पर कुर्बानी को अदा कर रहे हो, तुम किस नीयत से इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हो, किस चीज की तलब में तुम अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर गुजार रहे हो, सब अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। लेकिन तुम्हारी नीयत क्या है ये इस चीज से भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह वाकिफ है। तो सबसे पहली चीज नमाज, एक इंसान ये इकरार करे, कुर्बानी करने से पहले एक इंसान ये इकरार करे कि हमारी नमाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हम अपनी जबान से कैसे इकरार कर सकते हैं, अपनी जबान से ये अल्फाज कैसे अदा कर सकते हैं कि मेरी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है? हम तो हफ्ते में एक दिन मस्जिद के अंदर हाजिरी देने वाले हैं, हम कैसे कह सकते हैं कुर्बानी के वक्त कि हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है? हम नहीं कह सकते क्योंकि हम नमाज से कोसों दूर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इखलास की झलक को रखा है और वो पावर रखा है। जब एक इंसान इस दुआ को पढ़ लेता है वो आदमी समझ लेता है और वो आदमी ये तसव्वुर कर लेता है कि बेशक मेरी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शर्फ कबूलियत तक पहुंचेगी, क्योंकि मैंने उन चीजों का वास्ता दे दिया है, मैंने उन चीजों को अल्लाह के सामने पेश कर दिया है जो चीज मैं अल्लाह की रजा के लिए, जो चीज मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ तो अल्लाह के लिए करता हूँ। गैरुल्लाह की कोई तसव्वुर नहीं, बुत की कोई तसव्वुर नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत। अगर एक आदमी ये तसव्वुर कर लेता है तो गोया कि उस इंसान की कुर्बानी शर्फ कबूलियत तक पहुंचेगी। मेरे अजीज साथियों, तो हमारी नमाज भी ऐसी होनी चाहिए जो नमाज अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचे। सलफ़ सालिहीन का एक कौल है कि अगर कोई इंसान इबादत करता है और इबादत के पीछे अगर कोई मकसद होता है, अगर कोई आदमी इबादत करता है और इबादत के पीछे कोई मकसद होता है, मिसाल के तौर पर रमजानुल मुबारक के महीने को ले लें,
اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے یعنی رمضان المبارک کے اندر جس طرح ایک انسان برائیوں سے بچتا ہے گویا کہ آنے والے 11 مہینے کے اندر وہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ سلف کا یہ قول ہے کہ اگر اس کے اندر یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، 1 مہینے روزہ رکھنے کے بعد، 1 مہینے صوم و صلات کی پابندی کرنے کے بعد اگر تقوی اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کا روزہ صرف قبولیت تک نہیں پہنچا، اس کا روزہ صرف قبولیت تک نہیں پہنچا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ رب کائنات کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہماری روزے کے اندر کمی رہ سکتی ہے، ہمارے نماز کے اندر کمی پائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب کا کلام یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر ڈر پیدا نہیں ہوا، روزہ رکھنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اگر برائی کی جو صفات اس کے اندر موجود ہے اگر وہ صفات ختم نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کی نماز کے اندر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، روزے کے اندر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عبادتوں کے اندر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، قربانی کی بھی یہی مثال ہے، تقوی مطلوب ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ تصور کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں ہماری قربانی صرف قبولیت تک پہنچی یا نہیں پہنچی، ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوا، صرف جانوروں کو خرید کر کے قربان کر دینا، ذبح کر دینا، اس چیز کا نام قربانی نہیں ہے۔ اپنے اندر جو ہے اللہ کے خوف کو پیدا کرنا، ڈر کو پیدا کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ ضروری ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے، دوسرا چیز جو ایک انسان اقرار کرتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، ایک انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے پروردگار عالم، میری قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ عمل کے قبول ہونے کے پیچھے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے پیچھے کوئی انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، اگر عبادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں اس کی عبادت کے اندر موجود ہے، اس کے عمل کے اندر موجود ہے تو یہ عمل صرف قبولیت تک پہنچے گی۔ لیکن ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی کم رہ جاتی ہے تو اس کی وہ عمل، اس کی وہ عبادت صرف قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی، جن میں سب سے پہلی چیز ہے وہ توحید کی امانت ہے، خالص توحید ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کرے تو اس انسان کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر شرک کا بول بالا نہیں ہے، وہ انسان شرک نہیں کرتا، اس کے گھر والے شرک نہیں کرتے، جس کے نام کے اوپر قربانی پڑنے والی ہے، جس کے نام کے اوپر ہم قربانی دینے والے ہیں، اس انسان کے کردار کے اوپر غور کیا جائے، اس انسان کے صفات کے اوپر تصور کیا جائے، کہیں وہ شرک کی غلاظت میں تو موجود نہیں ہے، کہیں وہ شرک کے عمیق گڑھے میں موجود تو نہیں ہے۔ اگر شرک کی غلاظت گھروں کے اندر ہے تو قربانی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کائنات کا یہ وعدہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دی جاتی ہے، ذرات کی طرح اڑا دی جاتی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو انسان یہ صفت اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کی طرح اڑا دیتا ہے، ہواؤں میں غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایک چیز خالص توحید ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت روا مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو داتا مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غوث تصور کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف مشکل کشا تصور کیا جائے۔ پریشانیوں میں ڈالنے والا اللہ تو پریشانیوں سے نکالنے والا بھی اللہ، بیماریوں میں مبتلا کرنے والا اللہ تو بیماریوں سے نکالنے والا بھی اللہ۔ یہ ایمان ایک انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ قربانی کو پیش کرنے سے پہلے اس صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، سب سے پہلے توحید خالص ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت اور خلوص اس انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ دکھاوا نہیں کہ ہم دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم دنیا والے انسانوں کو دوسروں کے سامنے نمائش کے لیے، اپنی جانوروں کو دکھانے کے لیے، ایک انسان کے اندر اپنی برتری کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اور خلوص اس انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور
तीसरे नंबर पर सुन्नत नबवी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर सुन्नत नबवी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होनी चाहिए। जो तरीका उस रब कायनात के आखिरी नबी ने बताया, उसी तरीके पर कुर्बानी की जाए। जिस रास्ते को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को कुर्बान करने के लिए वाज़ेह किया, उसी तरीके पर कुर्बानी को किया जाए। अगर कोई आदमी सुन्नत नबवी से हट करके अगर कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बानी के नमाज को अदा करने से पहले अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी माने नहीं होगी, उसकी कुर्बानी जो है कबूल नहीं की जाएगी। यानी ये सुन्नत नबवी में से है। हम नमाज से पहले कुर्बानी को अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर जी चाहता है कि एक हदीस को सुना दूं। ज़ियाद बिन जुबैर एक ताबई में से है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा ज़ियाद बिन जुबैर कुर्बानी कर रहे थे। एक ऊंट को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे और उस ऊंट को बिठा करके उसकी गर्दन पर छुरी चलाना चाह रहे थे। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर ज़ियाद बिन जुबैर के ऊपर पड़ी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। ऊंट को खड़ा किया जाए, उसके पांव को बांध दिया जाए और उसके हुलकूम के ऊपर जो है खून के नाले के ऊपर जो है छुरी को चलाया जाए और उसके बाद तुम्हारी कुर्बानी जो है वो काबिल कबूल होगी। ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही कुर्बानी करते हुए पाया है। तो ये तीन चीजें हमारी कुर्बानी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तौहीद खालिस होनी चाहिए, एक अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान होना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो इखलास होनी चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, रियाकारी से पाक होना चाहिए। हमारी कुर्बानी के अंदर रिया और नमूद की कोई तसव्वुर नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो है वो सुन्नत नबवी होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें कुर्बानी के ऊपर वाज़ेह कर देना मैं समझता हूँ मुनासिब था, इसीलिए मैंने वाज़ेह कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इस आयत करीमा के अंदर कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके अंदर फिर जिंदगी के बारे में एक इंसान ये वादा कर रहा है, अपनी जिंदगी की दुहाई दे रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हमारी जिंदगी भी अगर है तो तुम्हारे लिए है। हम अपनी जिंदगी को भी अगर किसी के लिए गुजारते हैं तो वो रब्बे कायनात है। ऐ अल्लाह, हम अपनी जिंदगी को तेरी खुशनुदी के लिए गुजारते हैं, हम अपनी जिंदगी को तेरी रजा के लिए गुजारते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर बुराइयों की कोई अमल दखल नहीं। हमारी जिंदगी अगर कटती है तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक कटती है। हमारी जिंदगी अगर बसर होती है तो रब्बे कायनात के उसूलों के मुताबिक और उस आखिरी रसूल के कवानीन के मुताबिक हमारी जिंदगी कटती है। हम अपने गरीबान के अंदर भी झांक करके देखें, अपनी जिंदगी के अंदर तसव्वुर करके देखें, अपनी जिंदगी के अंदर वहमो गुमान करके देखें, हमारी जिंदगी कहाँ कट रही है। हम कुर्बानी से पहले अपनी जबान से ये कैसे अदा कर सकते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हमारी जिंदगी तो तेरी रजा के लिए है, हमारी जिंदगी तो तेरी खुशनुदी के लिए है। आखिर हम कहे तो कैसे कहे, हमारी जिंदगी हरामखोरी में कट रही है, हमारी जिंदगी जुएबाजी में कट रही है, हमारी जिंदगी शराब नोशी में कट रही है, हमारी जिंदगी अय्याशी में कट रही है, हमारी जिंदगी बेनमाजी में कट रही है, हमारी जिंदगी चुगलखोरी में कट रही है, हमारी जिंदगी लानो तान में कट रही है, हमारी जिंदगी बदकारी में कट रही है, हमारी जिंदगी ज़िनाकारी में कट रही है। हम कैसे कहे कि हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए, हम कैसे कहें कि हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए है। हम चले हैं कुर्बानी करने, लेकिन ये सिफत भी होनी चाहिए, एक इंसान कुर्बानी से पहले इन सारी की सारी चीजों के ऊपर छुरी को चलाए, इन सारी की सारी चीजों का खात्मा कर ले, उसके बाद कुर्बानी करने की कोशिश करे। हमने बहुत गफलत बरत ली, हमने ये सोचा, हमने ये तसव्वुर किया कि बस जानवरों को कुर्बान कर देना, बस इसी चीज का नाम कुर्बानी है। मैं कह देना चाहता हूँ कि इस चीज का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी है तो इस चीज का नाम कुर्बानी है। तुम्हारे अंदर जो गुनाहों की सिफात मौजूद है, तुम्हारे अंदर जो बदकारी की सिफात मौजूद है, तुम्हारे अंदर जो रिया और नमूद की सिफात मौजूद है, तुम्हारे अंदर जो चुगलखोरी और गीबत की सिफात मौजूद है, दूसरों के माल को हड़पने के जो सिफात मौजूद है, गरीबों को सताने के जो सिफात मौजूद है, यतीमों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करने के जो सिफात मौजूद है, इन तमाम के तमाम सिफातों का गला घोट दो। इसी चीज का नाम कुर्बानी है, इसी चीज का
का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी करने से पहले इन तमाम के तमाम चीजों का खात्मा जरूरी है और इन तमाम के तमाम चीजों को अपने नफ्स से दूर करने की जरूरत है। तब जाकर के हम एक वक्त के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी की है। कबूल होगी या नहीं होगी ये तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है। हम अपने अंदर ये तसव्वुर कर सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब इन तमाम के तमाम सिफात से हम और आप खाली हो जाए, इन तमाम के तमाम सिफात हमारे अंदर से निकल जाए और हम इन तमाम के तमाम सिफात को अल्लाह की कुर्बानी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी की है। कबूल होगी या नहीं होगी ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है। अगर हमारे अंदर, हमारी कुर्बानी के अंदर वो चीज़ है, वो सिफात मौजूद होगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी कुर्बानी शर्फ़ कबूलियत तक पहुँचेगी और आने वाले दिनों में कुर्बानी की जो मकसद है वो हमारे अंदर देखी जाएगी, वो झलक हमारे अंदर मौजूद होगी। तकवा जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी को सुन्नत करार दिया, तकवे के हुसूल के लिए, तकवे को और अल्लाह के डर को अपने अंदर पैदा करने के लिए कुर्बानी को सुन्नत करार दिया। अगर हमारी कुर्बानी कबूल होगी तो हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा और हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर पैदा होगा। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर आखिर में और एक चीज की तरफ अल्लाह ने इशारा किया। जिंदगी तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, लेकिन हमारी मौत भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हो। जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएं, जब हम इस दुनिया से अलविदा कहने लगे, उस वक्त भी हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर हो, उस वक्त भी हमारा ईमान उस रब्बे कायनात के ऊपर हो, उस वक्त भी हमारा अकीदा ये हो कि इस दुनिया का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, क़यामत के दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। इसीलिए इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है महयाया व ममाती, हमारी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, हमारा जीना भी अल्लाह के लिए है और मरना भी अल्लाह के लिए है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और तुम ना मरो उस वक्त तक कि तुम मुसलमान रहो, तुम उस वक्त तक ना मरो कि तुम्हारी मौत जो है वो मुसलमान के ऊपर हो। हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिसने जवानी में तो इबादत की, अधेड़ की उम्र में भी इबादत की, लेकिन जब बुढ़ापे पर पहुंचा अल्लाह का इनकार किया, हदीस का इनकार किया, रब्बे कायनात और उसके रसूल के उसूलों को मानने से इनकार किया, हदीस के औरात को मानने से इनकार कर दिया। हदीस के पन्नों के ऊपर जो रब्बे कायनात के और उसके रसूल के कवानीन मौजूद है, उसूल मौजूद है, उसको ठुकराया। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी मौत मुशरिक की हालत में हुई है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है कि तुम्हारी मौत अगर हो तो इस्लाम के ऊपर हो, तुम्हारी मौत भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हो और मौत भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए हो। तो ये सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए। कुर्बानी हम करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, लेकिन कुर्बानी करने से पहले इन तमाम के तमाम सिफात के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर एक गहरा मंथन करें और सोच और विचार करने की कोशिश करें कि हमारे अंदर क्या क्या सिफात मौजूद है, क्या हमारी कुर्बानी कबूल हो रही है या नहीं हो रही। जब रात में बिस्तर के ऊपर जाएं, एक दिन कुर्बानी बचा है, जब रात में बिस्तर के ऊपर जाएं, आसमान की तरफ अपनी निगाह को करें और अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर मान करके, जान करके ये तसव्वुर करें कि हमारी जिंदगी कहाँ कट रही है, हमारी जिंदगी किस चीज में कट रही है। हम जानवर को तो कुर्बान करने जा रहे हैं, हम जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपने नफ्सी ख्वाहिशात को कब कुर्बान करेंगे, हम अपने नफ्सी ख्वाहिशात को अल्लाह की खुशनुदी के लिए कब कुर्बान करेंगे। मेरे अजीज साथियों, एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका ये है अपने जिनसी ख्वाहिशात को, अपने नफ्सी ख्वाहिशात को अल्लाह की कुर्बान, अल्लाह की राह में कुर्बान करने का, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए कुर्बान करने का। अपने नफ्सी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, गुनाहों के रास्ते को छोड़ दे और नेकी के रास्ते को अपना ले। उसके बाद साफ और शफाफ हो करके कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए।